students. In the last class we saw about the T conductor of a linear operator. So what is again for a remind, what is T conductor? We have V be a vector space and W be a subspace of V. Then T is a linear operator from V to V. Therefore, T is also can apply as a linear operator from W to W, and W is an invariant subspace of V. Invariant subspace means if we take any alpha belongs to W, T alpha also belongs to W. Okay, so what is a T conductor? T conductor of alpha means if we take some alpha belongs to V, alpha belongs to V. V ലുള്ള ഒരു ആൽഫ നമ്മൾ എടുക്കുന്നു. And if we take polynomials belongs to f of x. F എന്നുള്ള ഫീൽഡിന് ബേസിലാണ് എന്താണ് V എന്നുള്ള വെക്ടർ സ്പേസ് നമുക്ക് ഫൗണ്ടേഷൻ ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ V എന്നുള്ള വെക്ടർ സ്പേസിന്റെ ഫീൽഡാണ് F. Fലുള്ള സ്കെയിലാർസ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോളിനോമിയൽസ് ആണ് f of x ലെ പോളിനോമിയൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ f of x ലെ പോളിനോമിയൽസ് ആണ് T കണ്ടക്ടർ ആയിട്ട് വരുന്നത്. എങ്ങനെയുള്ള പോളിനോമിയൽസ്? സപ്പോസ് G is a polynomial in f of x such that g of t of alpha belongs to W, then we can say that G is a T conductor of alpha. നമ്മൾ denote ചെയ്യുന്നത് G belongs to S of alpha W എന്നാണ്. S ബ്രാക്കറ്റിൽ alpha W എന്നായിരുന്നു നമ്മൾ denote ചെയ്യുന്നത്. And we saw one theorem related to T conductor. T conductorന്റെ theorem നമ്മൾ പറഞ്ഞ എന്തായിരുന്നു? ഒരു T conductorലകത്തുള്ള ഒരു പോളിനോമിയൽ എടുത്താൽ അത് അതിന്റെ മിനിമൽ പോളിനോമിയൽ ടിയുടെ മിനിമൽ പോളിനോമിയലിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. G of T of alpha belongs to W ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. T conductor എന്ന് പറഞ്ഞാൽ G of T of alpha എവിടെ ഉണ്ടാവണം? W എന്ന് പറയുന്നത്. W is a subspace of V, and specifically പറഞ്ഞാൽ W is an invariant subspace of V ആണ്. അങ്ങനെയുള്ള W ലെയാണ് നമ്മൾ എടുക്കുക. അവിടെയുള്ള ഒരു T കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ T കണ്ടക്ടറെ T എന്നുള്ള ലീനിയർ ഓപ്പറേറ്റർ, ബിയിൽ നിന്നും ബിയിലേക്കുള്ള ലീനിയർ ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് T. T എന്നുള്ള ലീനിയർ ഓപ്പറേറ്ററിന്റെ മിനിമൽ പോളിനോമിയലിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും എന്നതാണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിരുന്ന തിയറം. Now we have two more important theorems related to T conductor. Let's move on to the theorem. So I will write the theorem. So this is a lemma. ഞാൻ ഈ ലെമ്മയ്ക്ക് സ്റ്റാർ മാർക്ക് കൊടുക്കുകയാണ്. അടുത്ത് വരുന്ന തിയറത്തിൽ നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ. സോ ദിസ് ഈസ് എ ലെമ്മ. ദിസ് ഈസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ലെമ്മ. ലെറ്റ് V be a finite dimensional vector space over the field F. Let it T be a linear operator on V such that the minimal polynomial for T is a product of linear factors. That is P equals x minus C1 raised to R1 etc. x minus Ck all raised to Rk, where Ci belongs to F, means field F. Now let W be a proper എന്നുള്ള വേർഡ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ. That means W is not equal to V. Subspace of V. Proper subspace of V, which is invariant under T. Then there exists a vector alpha belongs to V such that we have two conditions. First one,
alpha does not belongs to W. Alpha belongs to V ആണ്. ഇത് proper subspace ആയതുകൊണ്ട് VW is not equal to V ആണ്. So we can find an alpha which is belongs to V but does not belongs to W. And second condition, T minus Ci of alpha. This one belongs to W. Alpha does not belongs to W, but T minus Ci of alpha belongs to W for some characteristic value. For some characteristic value C of the operator. For some characteristic value C of T എന്ന ഓപ്പറേറ്റർ. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ലെമ്മ പറയുന്നത്. V is a finite dimensional vector space over a field F. Let T be a linear operator on V such that the minimal polynomial for T is a product of linear factors. അപ്പോൾ അതിന്റെ മിനിമൽ പോളിനോമിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ലീനിയർ ഫാക്ടേഴ്സിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ W എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോപ്പർ ആണ്, ഇൻവേരിയന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്സ്പേസ് ആണ്. സോ വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഓൾവേസ് an alpha which does not belongs to W but T minus alpha I of alpha belongs to W for some characteristic value C. So come to the proof of the theorem. Assume that V is a finite dimensional and T belongs to L of VV and minimal polynomial for T is x minus z1 raised to r1, x minus c2 raised to r2, etc. x minus ck all raised to rk. Let W be a proper subspace of V. So our claim is that there exists prove alpha belongs to V and alpha does not belongs to W such that T minus Ci of alpha belongs to W for some characteristic value C of T. ഇതാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യണം alpha belongs to V and alpha does not belong and T minus Ci of alpha belongs to W. That is we need to prove that ഇതിനെ നമുക്ക് പോളിനോമിയലിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതിയാൽ എങ്ങനെ എഴുതാം? That is T ക്ക് പകരം നമുക്ക് x എന്ന് കൊടുക്കാം, x minus C. T ക്ക് പകരം x കൊടുത്തു, ഓപ്പറേറ്റർ മാറ്റി എഴുതി, x minus C of alpha belongs to W. ഇപ്പൊ നോക്കിക്കേ, x minus c എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് എന്താണ്? ഒരു പോളിനോമിയൽ ആണ്. മേ ബി എ കോൺസ്റ്റന്റ് ക്യാൻ ബി പോളിനോമിയൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇതെന്താണ്? ഒരു പോളിനോമിയൽ ആയിട്ടാണ് വരിക. ഈ പോളിനോമിയൽ ഓഫ് ആൽഫ, ഈ പോളിനോമിയലിനെ നമ്മൾ g എന്നോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് വിളിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുക. ദാറ്റ് മീൻസ് നമുക്ക് എന്താ ഇവിടെ കിട്ടാൻ പോകുന്നത്? g ഓഫ് ആൽഫ ബിലോങ്സ് ടു g ഓഫ് t. ഇത് g ഓഫ് t ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പോളിനോമിയലിൽ g ഓഫ് t ഓഫ് ആൽഫ എന്താണ്? ബിലോങ്സ് ടു W എന്ന് വരും. അതിനർത്ഥം എന്താണ്? വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദിസ് ആൽഫ, ഈ ആൽഫയ്ക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും? G belongs to S of alpha W എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ? ഈ S of alpha W, അതായത് T conductor of alpha എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പോളിനോമിയൽ സച്ച് ദാറ്റ് G of T of alpha belongs to W കിട്ടിയാലോ. ഇവിടെ നമുക്ക് x minus e of alpha belongs to W കിട്ടിയാൽ മതി. ഇതിനെ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം? ഇതൊരു പോളിനോമിയൽ ആയതുകൊണ്ട് ഈ g of t ഇതിനെ g എന്ന് വിളിക്കുവാണെങ്കിൽ g of t of alpha belongs to W. That means G belongs to S of alpha W എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും അല്ലേ? നമുക്ക് ഇതിനെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ എഴുതിയതാണ്. Therefore we can write, therefore the T conductor of alpha
into W. The T conductor of alpha into W is a linear polynomial അതായത് നമുക്ക് ഇതിനകത്തുണ്ടാവുന്ന പോളിനോമിയൽ ജി കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോം എന്താണ് ജി എക്സ് മൈനസ് സി ദാറ്റ് ഈസ് എ ലീനിയർ പോളിനോമിയൽ. ഇതൊരു പോളിനോമിയൽ തന്നെയാണ് എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് വേറൊരു റീസണും കൂടി ഉണ്ട്. ഇറ്റ്സ് എ ലീനിയർ പോളിനോമിയൽ കാരണം ഇതൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് മാത്രമല്ല. സിൻസ് the T conductor of alpha into W is not a constant. ഇത് കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ല എന്ന് നമ്മൾ തർക്കിച്ച് പറയാനുള്ള ഒരു റീസൺ കൊണ്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഈസ് നോട്ട് എ കോൺസ്റ്റന്റ്. ഇത് കോൺസ്റ്റന്റ് ഒന്നെങ്കിൽ അത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് ലീനിയർ പോളിനോമിയൽ ആകാം. അപ്പൊ ലീനിയർ പോളിനോമിയൽ ആണ് എന്ന് നമ്മൾ ഉറപ്പിച്ച് പറയുകയാണ്. അതായത് ഇത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആവാനുള്ള ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഇല്ല. കോൺസ്റ്റന്റ് ആവാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺട്രഡിക്ഷൻ മെത്തേഡിൽ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ if it is a constant polynomial, that is say constant polynomial നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? that is some g of x equal to c. constant polynomial എന്ന് പറഞ്ഞാൽ equal to some c which is not equal to 0. then we have g of t of alpha, ഇത് s of w ലുള്ളതല്ലേ, belongs to w, നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതിയതനുസരിച്ച് belongs to w, which implies g of t. g of x എന്ന് പറഞ്ഞാൽ c ആണ് for any x. അപ്പൊ g of t എന്ന് പറഞ്ഞാൽ c of alpha എന്ന് പറയാം, belongs to w, which implies w ഒരു സബ്സ്പേസ് ആയതുകൊണ്ട് c ആൽഫ w-ക്കകത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആൽഫയും എവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാകും, w-നകത്ത് ഉണ്ടാകും. which is a contradiction because നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എടുത്തത്, ആൽഫ belongs to v but alpha does not belongs to w എന്നാണ് നമ്മുടെ കണ്ടീഷനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊരു കോൺട്രഡിക്ഷൻ ആയിട്ട് വരും. therefore it should be a linear polynomial. so if condition a and b are satisfied, then the T conductor of alpha into W is a linear polynomial. നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയി. ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലീനിയർ പോളിനോമിയൽ ആണെന്ന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യും. ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്, നമുക്ക് ടി മൈനസ് സി ഐ ഓഫ് ആൽഫ ഐ ബിലോങ്സ് ടു ഡബ്ല്യു എന്ന് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. നമ്മൾ വേറൊരു ബീറ്റ വേറൊരു ആൽഫ നമ്മളിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വേറൊരു ബീറ്റ യൂസ് ചെയ്യുവാണ്. സിൻസ് W is not equal to V, V1 അല്ല കേട്ടോ V, we can choose a vector beta belongs to V but beta does not belongs to W. let the G be the T conductor of this beta. ഈ ബീറ്റയുടെ T conductor എന്ന് പറഞ്ഞാൽ S of beta W of beta into W, that is S of G be the T conductor എന്നല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞ, that is G belongs to S of beta W. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്ത തിയറം അനുസരിച്ച് എന്ത് നമുക്ക് പറയാം, that implies G divides the polynomial P, minimal polynomial ആയിട്ടുള്ള P നെ G divide ചെയ്യും. We already proved that G is not a constant. ഇത്
കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ല എങ്കിൽ ഇതൊരു പോളിനോമിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. Therefore, g equals some x minus c1 all raised to e1 x minus c2 all raised to e2 etc. x minus ck all raised to ek, where at least one of the ei is greater than 0. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. ഇപ്പൊ 0 ആയി പോയാൽ ഇതിലെ ടേംസ് എല്ലാം ഇല്ലാതെയായി പോകും. കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ടേംസ് എങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കും. Where at least one of the integers ei is greater than 0. So choose ej, some ej greater than 0. ഇതിൽ ഏതൊരു ഫാക്ടർ എടുത്താലും ഒരു ഇ ജെ എടുത്തെങ്കിൽ ഈ ഫാക്ടർ മാത്രം എടുത്താൽ ഈ ഫാക്ടർ എന്ത് ചെയ്യും? ജി എന്നുള്ള മൊത്തം ഇതിനെ മൊത്തം ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അല്ല, അതിന്റെ ഒരു ഫാക്ടർ മാത്രം ആൻസർ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്താ ഇത് മൊത്തം കിട്ടും. ഇതിലെ ഓരോ ഫാക്ടറും എന്ത് ചെയ്യും? ഈ ജി എന്നുള്ള പോളിനോമിയലിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് then x minus cj എന്ത് ചെയ്തു? ഡിവൈഡ്സ് g, or we can write x minus cj is a factor of g, is a factor of g. ഇനി ഇതിന്റെ ഫാക്ടർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? ഹെൻസ് g can be written as x minus cj into some h. ഈ h എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഏതോ ഒരു പോളിനോമിയൽ. ഈ എച്ചിന്റെ ഡിഗ്രി ജിനേക്കാളും ചെറുതായിരിക്കും, കാരണം h ഇൻറ്റു ഇത് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ജി കിട്ടുക. ഡിഗ്രി ഓഫ് h is less than ഡിഗ്രി ഓഫ് ജിയുടേനേക്കാളും ചെറുതായിരിക്കും. പക്ഷെ ജി ആണ് മിനിമം ഡിഗ്രി എവിടെ ഉണ്ടാവേണ്ടത്? ടി കണ്ടക്ടർ ആയിട്ട് വരുന്നത് കൊണ്ട് ജി ഓഫ് ടി ഓഫ് ബീറ്റ ആയിട്ട് വരേണ്ടതിലെ മിനിമം ഡിഗ്രി ഏതാണ്? ജി ആണ്. ഹിയർ ജി ഈസ് ഓഫ് മിനിമം ഡിഗ്രി such that g of t of beta belongs to w. കാരണം എന്താണ്? ജി ടി കണ്ടക്ടർ ആയതുകൊണ്ട്. ടി കണ്ടക്ടർ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഏറ്റവും ചെറിയ ഡിഗ്രി, കാരണം അത് മിനിമം പോളിനോമിയലിനെ വരെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സിൻസ് ജി ഈസ് ദ ടി കണ്ടക്ടർ. Which implies we can say that h of t of beta does not belongs to w. കാരണം എന്താണ്? എച്ചിന്റെ ഡിഗ്രി ജിയുടെ ഡിഗ്രിയെക്കാളും ചെറുതാണ്. അപ്പൊ എച്ച് എന്നുള്ള പോളിനോമിയൽ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ എച്ച് ഓഫ് ടി ഓഫ് ബീറ്റ ബിലോങ്സ് ടു ഡബ്ല്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയേണ്ടി വരും? എച്ച് ബിലോങ്സ് ടു എസ് ഓഫ് ബീറ്റ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, അപ്പം എച്ച് എസിനകത്ത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി എഴുതുന്നതാണ് കേട്ടോ. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഡസ് നോട്ട് ബിലോങ്സ് ടു ഡബ്ല്യു നമ്മൾ എഴുതാൻ കാരണം ഇഫ് h of t of beta belongs to w ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയേണ്ടി വരും? h എന്തെന്ന് പറയും? h belongs to s of beta w. പക്ഷെ ഇതിന്റെ ടി കണ്ടക്ടർ ആണ് ഓൾറെഡി എന്ത്? ജി. അപ്പൊ ഇതാണ് ജി ആണ് മിനിമൽ ഡിഗ്രി വരേണ്ടത്. എച്ചിന്റെ ഡിഗ്രി ജിനേക്കാളും ചെറുതായതുകൊണ്ട് ഈ എച്ച് എവിടെ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല? ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. എച്ച് ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ പാടില്ല? എച്ച് ഓഫ് ടി ഓഫ് ബീറ്റ ബിലോങ്സ് ടു ഡബ്ല്യു എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. Therefore എച്ച് ഓഫ് ടി ഓഫ് ബീറ്റ ഡസ് നോട്ട് ബിലോങ്സ് ടു ഡബ്ല്യു എന്ന് നമ്മൾ എഴുതിയത്. സോ ലെറ്റ് ഇതിനെ ഞാൻ ആൽഫ എന്ന് കൊടുക്കുവാണ്. ആൽഫ ഈക്വൽസ് എച്ച് ഓഫ് ടി ഓഫ് ബീറ്റ. ഇതൊരു വെക്ടർ ആയിരിക്കുമല്ലോ. എച്ച് ഓഫ് ടി ഓഫ് ബീറ്റ ദാറ്റ്സ് എ വെക്ടർ. ദെൻ ദിസ് ആൽഫ എവിടെ ഉണ്ടാകും? നമ്മുടെ വലിയ വെക്ടർ സ്പേസ് ആയിട്ടുള്ള വിക്കകത്ത് ഉണ്ടാകും. ബട്ട് വി ഹാവ്
ആൽഫ എവിടെ ഇല്ല നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, ഡബ്ല്യുവിനകത്ത് ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ടി മൈനസ് സി ജെ ഐ ഓഫ് ആൽഫ. ഇനി ഇത് ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കണം. ഇതല്ലേ നമുക്ക് അറിയേണ്ടത്. ടി മൈനസ് സി ജെ ഐ ഓഫ് ആൽഫ. This equals t minus cj I of alpha means h of t of beta, which implies t minus cj എന്നുള്ളതിനെ ഞാൻ പോളിനോമിയൽ ആക്കി എഴുതുമ്പം x minus cj ഇൻറ്റു ഇതിനെ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം, h of t of beta. ഇതൊരു പോളിനോമിയൽ ആണ്, h ഒരു പോളിനോമിയൽ ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഞാൻ x മൈനസ് സി ജെ ഇൻറ്റു എച്ച് എന്ന് എഴുതി, ഇൻറ്റു എച്ച് ടി ഓഫ് ബീറ്റ എന്ന് എഴുതി. വിച്ച് ഇംപ്ലൈസ് ഇതൊരു പോളിനോമിയൽ ആണ്, എച്ച് ഒരു പോളിനോമിയൽ ആണ്. ഈ പോളിനോമിയലിനെ ഞാൻ എന്തെന്ന് വിളിച്ചു, നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എക്സ് മൈനസ് സി ജെ ഇൻറ്റു എച്ച് എന്നുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ ജി എന്ന് വിളിച്ചത്. ദാറ്റ് മീൻസ് ജി ഓഫ് ടി ഓഫ് ബി എവിടെയുണ്ട്, ഇത് ജി ഓഫ് ടി ഓഫ് ബി എവിടെയുള്ളതാണ്, ഡബ്ല്യുവിനകത്ത് ഉള്ളതാണ്. സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ടി മൈനസ് സി ജെ ഐ ഓഫ് ആൽഫ ബിലോങ്സ് ടു ഡബ്ല്യു. ദാറ്റ് ഈസ് ടി മൈനസ്, സൈഡിൽ എഴുതുവാണ്, ടി മൈനസ് സി ജെ ഐ ഓഫ് ആൽഫ ബിലോങ്സ് ടു ഡബ്ല്യു, where cj is a characteristic value of t and alpha does not belongs to. ഓക്കെ, ഈ തേകം ഒന്ന് നോക്കുക കേട്ടോ. പഠിക്കാൻ കുറച്ചൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. ഇതിലെ ഇനി വരുന്ന രണ്ട് തേകംസും കൂടെ എന്നാലും പറ്റുന്ന പോലെ പരിശ്രമിക്കാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഓൾ.